नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। समृद्ध ओडिशा पाई स्वच्छ सहर और सुरक्षित परिवेश दिगरे कार्य करुथिबा लोकंक सुरक्षित जीवन अपरिहार्य कहिले मुख्यमंत्री। अगस्ट मासर चतुर्थ शनिवार को गरिमा दिवस भावे पालन करने नहीं घोषणा। 4 वर्षरू कम बयसर शिशुंक पाई 2टी स्वतंत्र डोज उपरे कटकणा जारी कले केंद्र सरकार। भुवनेश्वर आज अनुष्ठित हेउछि विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट एवं बंगोपसागर रे सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे 21 जिल्ला रे वर्षा संभावना। समृद्ध ओडिशा पाई स्वच्छ सहर और सुरक्षित परिवेश दिगरे कार्य करुथिबा लोकंक सुरक्षित जीवन अपरिहार्य बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्षरे आज गरिमा दिवस 2026 कर्मशाला को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहिसंती सफाई कर्मी जीवन सुरक्षित करने सह सेमानंक सामाजिक सुरक्षा और मर्यादा वृद्धि करने सरकार प्रमुख लक्ष्य रही। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରଲୋକଗତ 2 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରକୁ गरिमा ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। स्वच्छ भारतर सफलतार अर्थ केवल एतिकी नुहे जे भारतर घरे घरे खाली आमे शौचालय पहुंचेबा। स्वच्छ भारतर प्रकृत अर्थ सेतेबेले एक पूर्ण हबो जेतेबेले भारत को स्वच्छ रखुतबा प्रत्येक मनुष्य को मध्य एहा सुरक्षित भावे रखि पारुथबो। सही लक्ष्य को नै आज मिशन जीरो स्वच्छ भारतर परवर्ती एवं मानवीय अध्याय निश्चित भावे हमकु आगामी दिन रे आउ एक बड़ परिवर्तन करिकि हमकु समस्तक सामना को एक स्वच्छतार परिमापक हिसाब काम करई हम समस्तक सामना रे सम्मान सहित छेड़ा करि परिबो। कार्यक्रम रे जोग देई केंद्र सामाजिक न्याय विभाग सचिव सुधांशु पंत सफाई कर्मी सुरक्षा आर्थिक उन्नति और कल्याण क्षेत्र में ओडिशा देशर उदाहरण सृष्टि करछि बोली कहिसंती। कर्मशाला रे 8टी राज्यर सफाई क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ और अधिकारी माने जोग देइथिले। 4 वर्षरू कम बयसर पिलांक पई केतक स्वतंत्र डोज मिश्रित औषध उत्पादन विक्रय एवं जोगाण उपरे केंद्र सरकार कटकणा जारी करिसंती। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार क्लोराफेनिरामाइन मालिएट एवं फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड मिश्रणयुक्त औषध एथिरे अंतर्भुक्त। पिलांक स्वास्थ्यगत सुरक्षा को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायथिबा मंत्रालय स्पष्ट करिछि। एपरिकी औषध प्रस्तुतकर्ता पैकेट उपरे निर्दिष्ट डोज मिश्रण 4 वर्षरू कम बयसर पिलांक ठारे व्यवहार करा जिवो नाही बोली प्रचारमूलक सूचना देबाकू कुहा जायछि। गत जून मासरे मंत्रालय पक्षर देशव्यापी 16टी निर्दिष्ट डोज मिश्रित औषधर प्रस्तुति विक्रय एवं जोगाण उपरे निषेधादेश जारी करा जायथिला। विशेषज्ञ कमिटी एवं औषध वैषयिक परामर्शदाता बोर्डर सुपारिश आधार रे एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायथिबा मंत्रालय पक्षर कुहा जायछि। 2026-27 खरीफ ऋतु पाई धान बिक्री निमंते चाषी पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहिछि। राज्य में गतकाली गोटे दिन में 1,20,000 चाषी पंजीकरण करथिबा बेले एपर्यंत 7 लक्षरू अधिक चाषी पंजीकरण करथिबा खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। एही पंजीकरण प्रक्रिया चलित मास 31 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। आसंता नवेम्बर 1 तारिखरू 2027 मसीहा मार्च 31 तारिख पर्यंत राज्यर समस्त धान संग्रह केन्द्र पाक्स रे पंजीकृत चाषींठारू धान संग्रह कराजिबो। ए संपर्क में मंत्री श्री पात्र कहिसंती, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आमे सरल करिछु, कौन सी प्रकार से बाधा नाही। तेणु आज गोटे दिन में 1,20,000 ऊर्ध्व चाषी आउ निजर पंजीकरण कर सारिछन। मु ए अवसर निवेदन करिवि समस्त चाषी भाई मानकु से माने अगस्ट 31 सुधा शेष तारीख अछि, से माने तांकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया छाड़ी दियंतु। पौर संस्था गुड़िक पई सामग्रिक समीक्षा और अनुस्थापन कार्यक्रम ओडिशा सहरांचल सम्मिलनी 2026 आसंता काली अनुष्ठित हेब। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्षरे हेबाकु थिबा कार्यक्रम रे वरिष्ठ प्रशासक योजनाकारी पौर प्रतिनिधि और जंत्री माने विभिन्न योजनार समीक्षा करी समस्या चिन्हट करिवे। कार्यक्रम को गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र उद्घाटन करिवे। ଏହି ଦିନିକିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି,
टायर 2 ଏବଂ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 16,418ଟି ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ଏବଂ କଟକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25,277ଟି ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସିଲଭର ମିଟ୍ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 26ଟି ଦେଶର 198 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିରେ 12ଟି ଏସୀୟ ଦେଶର 143 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 24, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 17 ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର 11 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅନିମେଷ କୁଜୁର, ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ମାଝୀ, କିଶୋର ଜେନା, ବାପି ହାଁସଦା, ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷର ସଫଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ସିଲଭର ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏକ ଦିବସୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ 18ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। 2028 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଓ ଏସୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପ। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ମହିଳା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ 1500 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଲିଲି ଦାସ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଦପେଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଏକର ଜମିରେ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହାରା ଟ୍ରଷ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 7ମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 130 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଦେଶିଆ କୁଟୁମ୍ବ ପକ୍ଷରୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଓ ମାଥିଲି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପରଶୁରାମ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗଣତିମଣତି ହେବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ 93 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରକୁ ଗରିମା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା। 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡୋଜ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସିଲଭର ମିଟ୍ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।